सत श्री अकाल, मैं स्नेहा मांगड़ ते तुसी देख रहे हो BTV लैके हाजिर हाँ अज दा खास बुलेटिन। आओ सब तो पहला नज़र मारते हैं सुर्खियों ते। बैंक ऑफ कैनेडा ने अपनी मुख ब्याज दर वधा के 5% की। प्रसिद्ध प्राइम ड्रिंक रीकॉल लई तय। फैडरल सरकार कैलगरी विच अपराध की रोकथाम लई $7.7 मिलियन देण दा वादा करदी है। बैंक ऑफ कैनेडा ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਝਟਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। बैंक ऑफ कैनेडा ने बुधवार ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ 25 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2001 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 5% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। स्टैटिस्टिक्स कैनेडा द्वारा पिछले हफ्ते जून विच लेबर फोर्स सर्वेखण जारी किए जाने तो बाद अर्थशास्त्रियों द्वारा इस कदम की उम्मीद की गई सी, जिस विच दिखाया गया सी कि कैनेडा ने पिछले महीने 60,000 नौकरियां जोड़ियां। रॉयल बैंक ऑफ कैनेडा, CIBC, बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल ਅਤੇ TD बैंक ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਿਣਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਵੈਪ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸੱਟਾਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ 75% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ 1 ਸਾਲ ਜਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। अमरीकी सोशल मीडिया प्रभावकों द्वारा प्रचारिया जा रहा है कि एक कैफीन एनर्जी ड्रिंक नूं कैनेडा विच रिकॉल लई बुलाया जाना तय है। हैल्थ कैनेडा का कहना है कि प्राइम एनर्जी 180 मिलीग्राम प्रति कैन की स्वीकार योग कैफीन सीमा तो वध है और कैनेडा विच इस नूं नहीं बेचा जाना चाहिए। हैल्थ कैनेडा मुताबिक वो इस गल तो जाणू हैं कि प्राइम एनर्जी जो कि व्यापक तौर पर विकण वाले प्राइम हाइड्रेशन ड्रिंक तो वख है, उस नूं मंजूरी तो बिना कुछ कनेडियन स्टोरां विच बेचा जा सकता है। कैफीन वाले एनर्जी ड्रिंक्स नूं पूरक भोजन मन्निया जाता है ते इसलिए कनेडियन फूड इंस्पैक्शन एजेंसी नूं नियंत्रित किया जाता है। हेल्थ कैनेडा ने एक ईमेल विच कहा कि दोवें एजेंसियां इस मुद्दे नूं हल करन लई काम कर रहीआं हन। प्राइम हाइड्रेशन पाइप एनर्जी का गैर कैफीन वाला संस्करण है अते ये वख-वख ऊर्जा पीण वाले पदार्थां विचों एक है जो नौजवानों विच प्रसिद्ध है। सोशल मीडिया सितारे लॉगन पॉल अते KSI ने प्राइम की सह स्थापना की अते लखां नौजवान प्रशंसकां नूं ऑनलाइन प्रचार करन लई व्यापक तौर पर आलोचना की गई है। फैडरल सरकार कैलगरी विच स्थानक संस्थावां लई $7.7 मिलियन अपराध रोकथाम फंडिंग का वादा कर रही है, क्योंकि ये खेतर बंदूक की गतिविधि नाल नजिठण दे तरीके नाल जूझ रहा है। ये पैसा बिल्डिंग सेफर कम्युनिटीज फंड नामक $250 मिलियन के घड़े तो आवेगा। फैडरल पहलकदमी गैंग हिंसा, हथियारां दे अपराध अते कमजोर नौजवानों की मदद करने लई देश भर दीआं स्थानक संस्थावां नूं पैसे दिंदी है। जनतक सुरक्षा मंत्री मार्को ने यह ऐलान कैलगरी विच मुट्ठी भर कम्युनिटी संस्थावां दे समर्थन नाल कीता जो वादा कीते फंडिंग तो लाभ लैण लई तैयार हन। ये बंदूक अपराध अते हथियारां दे नियमां ते संघी सरकार दे बहुपक्षी फोकस का हिस्सा है, जिन्हां विचों कुछ विवादग्रस्त रहे हन। उन्हां कहा कि रोकथाम दे आले दुआले काम कम्युनिटी विच शुरू होना चाहिए है। बैंक ऑफ कैनेडा ने बुधवार ਨੂੰ ऐलान किया कि वह मार्च 2022 तो बाद 10वीं बार अपनी नीतिगत ब्याज दरां ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, जो कि कुछ कैलगरीਆਂ ਦੇ ਲਈ निराशाजनक है, क्योंकि उधार लैण ਦੀ लागत होर महंगी हो जाती है। 25 बेसिस पॉइंटां ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਦੀ ਦਰ 5% ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, जो कि 2001 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜੈਫ ਬੈਚ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗੇਜ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੈਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਦਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 2% ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟ ਵੱਧ ਕੇ 6.5% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਿਰਵੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਗੁਣਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਨੂੰ 2% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨਕਰਤਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ 2025 ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਨਾਲੋਂ 2 ਤਿਮਾਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਉਤੇ ਨਾਰਥਵੈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਲਗਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਐਨਵਿਜ਼ਨ ਕਸਟਮ ਰਿਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਸਹਿਮਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਲਈ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਕਈ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਾਲੀ ਚਲਾਨ ਬਦਲੇ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਠੇਕੇਦਾਰ ਚਲਾਨ ਵਜੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਨ ਵੇਡ ਉੱਤੇ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਦੇ 2 ਮਾਮਲਿਆਂ, ਜਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ 2 ਗਿਣਨ ਅਤੇ $5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 에ਅਰ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਉਡਾਣ ਦੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 30 ਜੂਨ ਦੀ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਲੱਖਾਂ ਯਾਤਰੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਿਮਾਹੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਆਸ ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਯਾਤਰੀ ਹਬੀਬ ਬਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਲਈ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ 2 ਬਿੱਲੀਆਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖਾਦ ਵਰਗੀ ਬਦਬੂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੂਨ ਦਾ ਦਾਗ ਦੇਖਿਆ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਇੱਕ ਸਲੂਨ ਕਸਟਮਰ ਜਿਸ ਨੇ ਨੇਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੈਡੀਕਿਉਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ $165 ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕੀ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ। ਸਲੂਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤਿਆਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੌਨਸਵੈਲਸ ਐਵਨਿਊ ਤੇ ਸੇਵੇਜ ਨੇਲ ਲਾਂਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੁਆਨ ਵੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਸਲੂਨ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ। 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਸਲੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਲੂਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਔਰਤ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਔਰਤ ਬਿਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਿਆਂ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਗਈ। ਸਲੂਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਦੇ ਮਗਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਔਰਤ ਉਸ ਸਲੂਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਧੱਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਵਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਵਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣ ਹੈਮਿਲਟਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਹੈਮਿਲਟਨ ਵਿੱਚ ਬੈਂਜ਼ੋਏਪਾਇਰੀਨ ਇੱਕ ਕਾਰਸੀਨੋਜੈਨਿਕ ਰਸਾਇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਗਾੜਾਪਣ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਹਿਰ ਮੈਥਿਊ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਿਗਰਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਮਿਲਟਨ ਸਿਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੋਜ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ 에ਅਰ ਮੋਨੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਜ਼ੋਏਪਾਇਰੀਨ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਸਟੀਲ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੇ ਬਲੈਡਰ ਸਮੇਤ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਨਾਲ ਕਾਰਸੀਨੋਜਨ ਦੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀ 52 ਸਾਲਾਂ ਰੁਕਨੀਸ਼ਾ ਦੀ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਬੈਲਵੇਡੇਰੇ ਅਲਰਟੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਨਬੀ ਦੁਆਰਾ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿੰਟਨ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਡੀਟੀ ਜੇਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਸਾਲਾਂ ਜਮਾਲ ਜੋਸ਼ੂਆ ਮਲਿਕ ਵੀਲਰ, ਜਿਸ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਲੰਬਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਤੇ ਕਥਿਤ ਕਤਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਵੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾਟੋ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਲੀਅਨਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਅੱਧੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਾਟੋ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਪਲਜ਼ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। PRC ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਇਰਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਰੇ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਗਲੋਬਲ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। PRC ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਏਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ, ਅਗਲਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ BTV।